شموءة بغيت نوريك الطريق باش تعرفيها خمسة باش تشوفي الطريق كيفاش شحال زوينة. كاليتي زوينة صافا ça passe impeccable. Non, سي نضغط على الفيراميل باش نقراطي شوية الفيران. فوالا سي بيان. Voilà, j'ai gratté tout doucement pour savoir exactement ce qu'il est constant. دابا حيدنا الموسيقى باش نديرو لكم الفيديو دا شيما طانطان شموعة. دابا هنا qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il est lui, نديرو le point mort et on va gratter tout doucement et voilà. حنا مازال بيانيش on va marquer le stop et automatiquement là quand il n'y a plus personne on va dérouler comme ça. Voilà, accélérer premier, voilà comme ça. deuxième سير بوالك بشويش عليك. سير خويا سير حيد با. إذا ندير لي سري وريو إذا كان هنا اللي شمقمق سير با حيد. دابا انت حيدناك من الشعب. راه شوف دابا الطريق اش فيها. جبت كاع شوف اش شري فاه. دابا عطيني اسمع الموطور. لا هو gratter tout doucement. Maintenant le radodane. En même temps, on va gratter un petit peu
l'accélérateur. Voilà. Voilà. Bon. عطينا خويي جبد لي شويه وراه فاضل كاع الفران جبد كاع الكسيراتوره عبيط جبد معلم تشتا طواله فهمتي حتى ما ندير والو صابه فهمتي وانا شيري بشويش راه عندك هنايا وهذا تيفي فهمتي الله انا كنفراني بشويه كندير السكريباتي كندورو حنا بشويش مع الدوره فهمتي الله خليو حنا الطريق تما ما عندنا ما نديرو ولا المشاكل فهمتي الله هادي بالنسبه للناس اللي ما عارفينش هادي طريق لافيل فيرد خالي فهمتي شوف بحال هكا فوالا ترونكيل اليز دون لا فاليز الله العظيم الى شكباتي في النكات دابا حنا كنمشيو بشويش بشويش عليا بشويش عليا السكاتي والركاتو البكاتي والنكاتو حنا كنمشيو احنا مان الزربنا حيد رجلك على الكسيرات خلي الطوموبيله غادي بوحدها ياك غادي يعرف طوالي ولا هو غادي يدير لنا هذا التمرضين ديالو استاذ انت عندك الفولكسفاغن وكبير بهاد الحاله هادي لا بابا لا خاصك تشديلو الكوانيه فهمتي جهيله لي انت من قدامي غنحيدو هذا تا هو من الشعب فران يا مال 90 زاير 80 راه مزيان الكوكب عشيري شباد عاوتاني شباد دابا حتى عندنا تما كاين الطلعه تا راه كنقول لك خويا الطريق وخليني نكسيري على عباد الله سيري تعيش فراني تموت بحال لو كنا عندنا اللعيبه هكا كنديرو الصد بالتي هي احسن باش تكون مصر رويدو لي زميلتي السير ما ياكلوش الدق عشيري فهمتي الله هذا ما كاين الصاد والرفاض دابا غنديرو هكا ونجبدو على بابا يلاه جباده معلم نديز واحد دقيقة 10 دقائق كدير الطريق عندك من مديونة واش فهمتي انت راه ما كنحيروش على هاد الشيء اخالي خاصك تفهمني انا وصافي طريق زوينة وعبادة وحبادة فهمتي البلان كيفاش دايرة بياديه حنا مكيخليناش الحديد فهمتي راه ما كنخافو من حتى شي حاجه واش فهمتي اش بغيت نقول لك انا المعنى ديال الهضره من غاديه دابا انت خصك تكون انت هو انت واش فهمتي لافير ما عمرك تبدل عشيري ودا الشر ليا البشريه فهمتي ايوا تقعد لافير زير معايا با دابا طريق خاوي ممكن الوي ضروري ما خصك تماركي الفران معلم دير اللعيبه ديال السكابه عندني من اللاسه كومسا كتجبد على باباها وكتمشي واش اخويتي نتيا مسطيه نوقف لك انا في هذا الخلا هذا يا امي والله يحسن العوانه با ولكن اللي عنده شي اختو ولا عنده شي مو ولا عنده جاده ويجري عليهم اخويا الله يرضي عليك الله يحسن العوان ولكن لا ما تخليهاش اخويا دير اوتو ستوب لعباد الله في هذا الخلا هذا صاحبي خارجه خدامه وجايه في الاخر الله يستر تكرفس على شي واحد اخويا لا ما نخليش انا مرتي اخويا تكرفس على شي واحد ولا اختي ولا لا الله يحسن العوان شوفي شي لا فيل كي دايره شتيها شوفي لا خوت كيفاش دايره ترى تقدمنا حنا الا تقول لنا حنا 44 ولا شي لعيبه ترى ما كنخافوش الطريق خاويه السما صافيه الدنيا هانيه ومولا ربي جبد احمد طريقه واحده وقال لك سيري تعيش فلاني تموت لا اله قدامك الفوسي وراك الطوموبيلات عاز قلتيها ولا وما عرفت تقول لي انا الجندارم ولا الرامبا ولا 80 ولا 60 ولا 90 ما كنخافوش كنتزراوش عندنا كلمه واحده شوف هاد المسخوط فين غادي
لا غيضرب الدورة تما ديروا على السينيال هاد عاول بلا ديما بشويش عليا بشويه وعليا هكا وهكا. دابا هنا دخلنا لورا الزباله حاشا وجهك نعم سيدي نعم لالا. وإلا عرفتي الطريق هادي اقول لي فين جات. ايوا قول لي فين جات يا سيدي وهذاك لا 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 سيدي على سيدي ولا وهلا ولا لا واي 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 بصحتكم نامس هيدا فيكم حياة السعيدة. Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux de toi. Tes yeux, je suis amoureux quand j'entends ta voix. Je suis joli fort. Mais tu as tant de charme, c'est l'amour. Car je suis sans arme, parce que tu es. Je voudrais écrire, mais je n'ose pas te parler de ça. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Tu fais des ravages, que courage de déclarer la vérité. Je prépare mes discours pour te faire la gueule, mais je peux plus. Quand tu es à mes côtés, quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Et je fais semblant de jouer les indifférents. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. La voix.
accompagne jusqu'à 20h. Et de trois pour la nuit des musées et des espaces culturels. Cet événement organisé par la Fondation nationale des musées, la Fondation Jardin Majorel et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de l'Éducation est prévu ce vendredi demain, 21 juin. Et pour en parler, bien nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous Alexis Sornin, directeur du musée Yves Saint-Laurent à Marrakech. Alexis Sornin, bienvenue sur les ondes de Philanthère. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, que pouvez-vous nous dire sur la nuit des musées et des espaces culturels en tant qu'événement culturel incontournable et quels sont les objectifs derrière son organisation? Alors, demain, de 18h à minuit, plusieurs musées et espaces culturels répartis dans différentes villes du Maroc. Alors, quelles sont les villes concernées? Tanger au nord jusqu'à Agadir, Marrakech, Rabat, Casablanca, Fès, Tétouan et Lorient. C'est pas difficile cette année encore, et je crois qu'au total, c'est 70 espaces et musées qui ouvrent leurs portes ce soir-là à tout public de tout âge, sans limite, quel que soit, puisque c'est gratuit et que donc on peut venir goûter au plaisir de venir dans les musées ou les espaces culturels la première fois ou une autre fois pour ceux qui sont déjà venus les nuits précédentes. Alors, lors de cette nuit de création d'hier et d'aujourd'hui se dévoile sous les yeux de chacun. Qu'est-ce que le public découvrira demain lors de cette troisième édition et est-ce qu'il y aura une programmation particulière? Avec le musée qui me concerne, mais aussi le musée Pierre Berger des Arts et le Jardin Majorel de manière plus générale. Pour dire que le Jardin Majorel, c'est peut-être plus chose que les Marrakech. Déjà installé la nuit, rarement, puisqu'en fait le journal est fermé après les heures d'ouverture à 18h ou 18h30. Et que l'on découvre le jardin la nuit, c'est sans doute une première pour beaucoup d'entre nous qui n'ont pas eu l'occasion de venir au jardin, qui seront éclairés bien sûr par la lumière artificielle plutôt que dans le soleil, comme expliqué au début. Le musée Pierre Berger des Arts est aussi visité sur la mémoire du musée, les collections qui sont exposées. Et puis dans le musée Saint-Laurent, qui est aussi ouvert au public ce soir, il y a 3 expositions. Une exposition dédiée à l'œuvre de Saint-Laurent et sa relation avec le monde végétal et floral en particulier. Une exposition dédiée aux cactus qui sont actifs depuis maintenant 500 ou 600 ans et dont le jardin Majorel a une belle collection au Maroc, en Afrique du Nord et peut-être même en Afrique. Et donc c'est l'occasion de regarder le jardin différemment, pas l'occasion d'une exposition qui s'intéresse aux cactus par des édifices aussi, mais pas des historiens de l'art. C'est sur regard croisé. Alors, cette nuit des musées est organisée également par la Fondation Jardin Majorel. Quel est son rôle dans cette organisation? En fait, c'est à l'invitation il y a 3 ans de la Fondation nationale du musée du Maroc et de la Fondation Jardin Majorel que s'est joint le ministère de la Jeunesse et de la Communication pour ensemble, qui voulait faire de manière publique et privée que toutes les institutions, petites ou grandes, à Casablanca, à Marrakech, dans d'autres villes, puissent ensemble avoir une soirée qui leur soit dédiée et se tourner vers des publics qui peut-être ne pensent pas à ce paysage culturel et muséal, déjà très nourri au Maroc et qui ne fait que croître les activités de fondation, du ministère, mais aussi d'espaces plus singuliers à Marrakech comme dans d'autres villes qui sont gérées par des structures plus innovantes et peut-être plus autour d'une personne ou de quelques personnes. Je pense au 18 ici à Marrakech, je pense à la Tanger à Tanger, je pense à l'appartement 22 à
jardins et d'autres exemples pourraient revenir en tête. Alors, la nuit des musées et des espèces culturelles attire un public de plus en plus nombreux et devient un rendez-vous marquant de l'agenda culturel marocain. Comment expliquez-vous cet engouement? Alors, je pense qu'il y a d'autres pays, dans d'autres continents, qui ont cette initiative déjà bien ancrée dans le calendrier annuel des activités culturelles et muséales. Et je trouve que c'est très bien que cette initiative pour peut-être faire des véhicules sur le continent africain, avec l'idée peut-être d'ouvrir les portes, mais aussi d'ouvrir les horizons de celles et ceux qui ne pensent pas toujours au musée, parce que parfois le prix est dissuasif, parce que parfois on n'a pas le temps durant les journées de venir pour qui travaille ou qui étudie, et que donc c'est un peu une première occasion, une nouvelle occasion de venir ou de revenir. Ce qu'on répéter dans les années à venir. يعد انخفاض معدل المواليد في إسبانيا مصدر قلق متزايد، وللشابات الإسبانيات آراء متنوعة